والحسن من ذي الفرج وصل أهل البيت أجمعين الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمع الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعن سيدنا علي كرم الله وجهه من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه، ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه. أي أن من اشتغل بالعلم النافع. ما هو العلم النافع؟ الذي لا يجوز للبالغ جهله، كان في الحقيقة طالبا للجنة. العلم النافع الذي يزيدك رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا. العلم النافع الذي يزيدك قربا من الله ومراقبة لله ومخافة من الله. هذا هو العلم النافع. نعم، في الحقيقة هو يطلب الجنة ويطلب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، وبالعكس، ومن كان يريد المعصية والعياذ بالله كان في الحقيقة طالبا للنار، طالبا لسخط الجبار سبحانه وتعالى. فليحذر ذلك كل الحذر. فطلب العلم لا يأتي إلا بخير، ما يأتي بشر أبدا، لأن أبواب الخير لو بحثت عنها في الدنيا كلها تجد لها مفتاح واحد، وما هو؟ العلم النافع. وأبواب الشر في الدنيا كلها لو بحثت عنها وجدت لها مفتاحا واحدا، وهو الجهل والعياذ بالله. فحرص دائما أن تكون كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكون الرابع فتهلك. إذا ما تستطيع أن تكون عالم ولا متعلم فكن محبا مساعدا لأهل العلم، تفوز بخير الدنيا وخير الآخرة. المصيبة كل المصيبة لا هو عالم ولا متعلم ولا محب لأهل العلم، بل ربما ثبط أهل العلم كما هو شأن كثير من الناس في هذا الزمان. عندما يرى ناس يحملون هذا الكتب المتصلة سندها بالعلماء العاملين، المتصل سندهم بالنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يقول: إيش هذا؟ إيش بتقرأ أنت إيش بتأكل بعدين إذا في المستقبل؟ بتأكل كتاب؟ هكذا يقول أهل الجهل والعتاب. هذا واقع حال في كثير من البلاد، نسأل الله العافية والسلام. وقد رأينا من قال ذلك فأزال ووقع في الخراب، ومن حمل هذه الكتب النافعة هو الذي رفع الله قدره وأجله الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي البرزخ الثواب العظيم، وفي الجنة النعيم المقيم جوار الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث لإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فسيد العلماء العاملين هو الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد نصيبه من ذلك الميراث، من ميراث الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فليتنافس في ذلك الطلب ولذلك المطلب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله يعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا، بجاهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Kajian kita pada pagi hari ini adalah kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu, sampai pada makalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau berkata, beliau dawuh, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi." Siapapun yang mencari ilmu, maka surga akan mencari dia. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabi. Siapapun yang mencari perbuatan maksiat, maka pada hakikatnya neraka sedang mencari dia, sedang memburu dia. Mencari ilmu itu berarti mencari surga. Bahkan lebih dari itu, bukan dia mencari surga, surga yang akan mencari dia, yang akan mengejar dia. Tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak boleh untuk tidak diketahui oleh siapapun orang yang baligh. Ilmu manfaat itu tandanya bisa menambah keinginan orang yang mempelajari untuk mencari akhirat, dan semakin membuat dia zuhud, menghilangkan rasa cinta dalam hatinya kepada dunia, yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Ilmu manfaat tandanya adalah membuat seseorang itu selalu memperhatikan pengawasan Allah. Ketika mau melakukan apapun, dia mikir, Allah melihat saya, apakah Allah ridho? Muraqabah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat seseorang dalam hatinya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mencari ilmu seperti ini, maka hakikatnya dia dicari surga, bukan dia mencari surga, dia dikejar-kejar oleh surga. Sebaliknya, orang yang bermaksiat, dia bukan hanya mencari neraka, justru sebaliknya, dia dikejar-kejar, diburu oleh neraka, dan diburu oleh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ilmu manfaat itu akan mendatangkan semua kebaikan, tidak akan mendatangkan keburukan sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita mau meneliti, mengamati, memperhatikan, seluruh pintu kebaikan yang ada di muka bumi ini hanya satu, yaitu ilmu yang manfaat. Sebaliknya, seluruh pintu keburukan di seluruh dunia ini pintunya hanya satu, yaitu kebodohan. Karena itu hendaknya kita ini berusaha untuk selalu mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya sehingga bisa menjadi orang yang alim. Minimal kalau tidak bisa menjadi orang alim, orang yang terus mau belajar. Minimal lagi di bawah itu kalau tidak bisa terus belajar, minimal cinta kepada orang alim, kepada orang yang mau belajar ilmu agama, atau membantu mereka, orang alim atau santri yang sedang belajar ilmu agama. Jangan sampai menjadi orang keempat, sudah tidak alim, tidak mau belajar, tidak cinta dan tidak membantu para ulama atau para santri. Nah, ini akan binasa orang seperti ini. Seperti banyak yang kita temui di hari ini. Ini musibah terbesar ini. Ada orang sudah tidak alim, tidak mau belajar, tidak mendukung orang alim atau orang yang belajar, tidak mencintai mereka, justru sebaliknya merendahkan, melecehkan. Seperti ada dulu kata beliau sebagian orang, kalau melihat santri bawa kitab kuning begitu, bawa kitab berangkat belajar, diomongi, ngapain bawa-bawa kitab kemana-mana? Emang kamu nanti kalau gede mau makan kitab? Kitab tidak bisa dimakan. Kamu mau makan dari mana nanti? Mau makan kitab. Nah, ini model-model orang keempat ini. Orang-orang keempat sudah tidak alim, tidak mau belajar, dan tidak mendukung orang yang mau belajar, justru melemahkan semangatnya. Dan orang-orang seperti ini pastikan, orang-orang seperti ini pastikan, dan beliau melihat sendiri, orang yang ngomong omongan seperti itu dulu, sekarang dia itu tidak memiliki dunia maupun agama. Kehidupannya sangat mengenaskan. Dunia nggak punya, itu akhirat juga tidak ada. Sebaliknya, dulu yang dilecehkan santri yang belajar itu bawa kitab, sekarang secara dunia keadaannya lebih baik dibanding orang yang merendahkan tadi. Secara akhirat itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mendapatkan warisan pemimpin seluruh alam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama ini, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang merupakan warisan dari Rasulullah SAW. Karena itu hendaknya kita
berlomba-lomba untuk mendapatkan warisan dari Rasulullah sebanyak-banyaknya, yaitu ilmu yang manfaat. Semoga Allah berkenan mengajari kita apa yang tidak kita ketahui dan membantu kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ikhlas di dalam ilmu kita dan di dalam amal kita. Naam. Wa an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ma 'asa Allah karimun wa la athara ad-dunya 'ala al-akhirati hakimun. Naam. ما عصى الله كريم إذا من لم يكرم نفسه لم يكرم غيره، والكرم ليس هو بالمال فقط، الكرم بأن تجنب نفسك كل مذموم، هذا كرم، أكرمت نفسك، وأن ترشد غيرك لكل محمود، هذا كرم، وتسعى في طلب كل محمود، هذا كرم، أكرمت نفسك وأكرمت غيرك. ما عصى الله كريم من أكرم نفسه بالتقوى وحسن الخصال وحسن الفعال وابتعد عن سوء الفعال، ما عصى الله كريم. نعم. ولا آثر الدنيا على الآخرة حكيم. نعم. فإن اللئيم الذي يؤثر الدنيا على الآخرة، أما الحكيم لا، فإن آثر الدنيا على الآخرة فعلامة أنه ليس بحكيم بل لئيم. وأما الحكيم العاقل هو من يمنع نفسه هواه ويبتعد عن شهوته ويؤثر الآخرة على الدنيا. ومعنى إيثار الآخرة على الدنيا بأن لا يجعل لها محلا في قلبه، بل يسعى في طلبها بالأسباب، لكن قلبه مع مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى، فيحرص على ذلك كل الحرص، فإنه مهم جدا. نعم. فالكريم إذا قدر عفا، إذا قدر عفا، هذا كريم. أحد آذاك وتمكنت من أن ترد الأذية بالأذية، هذا كريم. فإذا قدر عفا، هذا كريم. كريم من استخدم النعمة في شكر المنعم، كريم. وإذا أعطاك الله شكرت نعمته بأن لم تستخدم نعمته في معصيته بل استخدمتها في طاعته. وإذا ابتلي صبر، كريم. إذا أصابه الضر لجأ إلى مولاه سبحانه وتعالى، فإن العطاء من المولى بمحض الفضل والمنة لا يجب عليه، فإن أعطاك فبفضله وإن منعك فبعدله سبحانه وتعالى. فقل في كل حال الحمد لله. إن وقعت في زلة أو هفوة فاستغفر الله، فذاك كريم. من يرجع ويندم عما وقع فيه من الخطيئة أو الزلات فهذا كريم، يقال له كريم إن استغفر وعاد وآب إلى مولاه سبحانه وتعالى. فيكون لك واعظ من باطنك، نعمة من الله سبحانه وتعالى، علامة أن نور الإيمان في قلبك يزداد، لأن النفس إذا ترقت من الأمارة إلى اللوامة
دليل أن نور الإيمان لا زال في قلب ذلك الإنسان، فيتغانم هذا نور الإيمان بالتوبة النصوح حتى تترقى تلك النفس اللوامة حتى تصبح نفس مطمئنة لله، مطمئنة بالله، ذاكرة لله سبحانه وتعالى، فيناديها مولاها من فوق 7 سماوات: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Makalah berikutnya diriwayatkan dari Sayyidina Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ma'asallaha karimun wa ma'asara dunya alal akhirati hakimun. Orang yang karim, mulia, dermawan, itu tidak akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hakim, bijaksana, itu tidak akan mengutamakan dunia dibanding akhirat. Orang mulia al-karim itu adalah orang yang selalu berusaha memuliakan dirinya dan memuliakan orang lain. Dermawan itu tidak melulu dengan harta. Dengan apapun yang kita miliki untuk bisa membantu orang lain, ketika itu kita manfaatkan, maka saat itu kita dikatakan sebagai orang karim, mulia atau dermawan. Termasuk kemuliaan adalah ketika seseorang itu selalu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tercela, menunjukkan orang lain kepada hal-hal yang terpuji, dan dia sendiri juga selalu berusaha untuk melakukan apapun yang terpuji. Termasuk kemuliaan adalah ketika seseorang menghiasi dirinya dengan takwa, dengan akhlak yang mulia, dengan perbuatan yang baik, menjauhkan dirinya dari perbuatan yang buruk. Orang bijaksana tidak akan mengutamakan dunia dibanding akhirat. Orang yang mengutamakan dunia, menomorsatukan dunia dibanding akhirat, ini tanda dia adalah orang laim, kebalikan dari karim, kebalikan dari orang mulia. Orang laim, orang hina, orang tidak baik. Jadi itu tandanya, orang itu laim atau karim, orang hakim atau kalaim. Orang itu kalau hakim, bijaksana, baik, dia akan selalu menomorsatukan akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak baik, dia lebih mengutamakan dunia. Orang bijaksana itu akan selalu berusaha menjauhi hawa nafsunya, tidak selalu nuruti hawa nafsunya. Dia akan mengutamakan akhirat. Maksud mengutamakan akhirat ini apa? Artinya dalam hatinya tidak ada cinta dunia. Dia bekerja untuk mencari dunia, untuk mencari harta, tapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia bekerja, tapi hatinya tidak menggantungkan diri kepada pekerjaannya, dan tidak sampai mengorbankan akhirat demi mencari dunia. Termasuk tanda orang itu karim, mulia, adalah ketika dia disakiti, mampu membalas, dia lebih memilih untuk memaafkan. Disakiti orang, membalas sangat bisa, sangat mampu, tapi lebih milih untuk memaafkan. Ini tanda orang mulia. Juga tanda orang mulia adalah orang yang selalu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah, untuk berbuat taat, tidak digunakan untuk maksiat. Termasuk tanda orang itu mulia ketika mendapatkan cobaan atau ujian, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan musibah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia akan segera menyesal dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup di dunia ini hendaknya selalu memuji kepada Allah. Karena Allah itu ketika memberi seseorang apa yang dia inginkan, itu murni anugerah dari Allah, bukan atas daya dan upayanya. Ketika Allah itu tidak memberi apa yang diinginkan oleh seseorang, yaitu karena Allah maha adil. Allah tahu ini tidak baik untuk orang tersebut. Allah maha adil, karena itu selalulah katakan alhamdulillah. Termasuk tanda orang mulia adalah orang yang dalam dirinya, dalam hatinya itu ada pencegah.
ada rem. Ketika akan melakukan sesuatu yang tidak baik, nuruti nafsu, maksiat, itu kayak ada yang ngerem dalam hati, menegur. Nah, ini adalah nikmat yang sangat besar ketika orang memiliki hal itu dalam hatinya. Ini tanda api iman atau cahaya iman dalam hatinya itu berfungsi dengan baik. Mau maksiat, hatinya itu jangan, tidak baik. Kalau melakukan keburukan, ditegur. Dia sendiri menegur, dalam hatinya itu dia menegur dirinya sendiri. Ini namanya apa? Rem yang ada pada diri seseorang. Ini tanda orang kalau seperti itu nafsunya telah naik. Nafsu paling rendah itu tingkatannya adalah ammarah, selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Nah, tapi kalau nanti dilatih akan naik menjadi lawamah. Maksudnya lawamah apa? Menegur dia ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang mestinya dilakukan, itu akan ditegur. Lah ini harus dipelihara ini. Terus dibimbing, sehingga harapannya naik lagi nanti menjadi nafsu yang mutmainnah, yang betul-betul yakin dengan apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sulaiman bin Mahran al-A'mash radhiyallahu taala anhu, man kana ra'su malihi at-taqwa كلت الألسن عن وصف ربح دينه. من كان رأس مال التقوى، التقوى هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. التقوى هو الطريق الموصل إلى الجنة. التقوى هو نسب الله بالآخرة. بالآخرة يرفع نسب الله سبحانه وتعالى. ما هو نسب الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. ومن كان رأس ماله الدنيا كلت الألسن عن وصف خسران دينه. فمن أعطي الدين ما فاته شيء، ومن أعطي الدين وفاتته الآخرة فقد خسر كل شيء. فإن من اهتم بدينه أعطاه الله الدنيا، ومن تهاون بدينه فاتته الدنيا وفاته الدين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فتمسك بالتقوى كما قال سيدنا الإمام الحداد: عليك بتقوى الله في السر والعلن. هو قدام الناس في الجامع قالوا وفي السر كذلك. إذا اختليت بمولاك، فراقب الله سبحانه وتعالى في كل الأمور. راقب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يخشى الله. أما إذا خلا بنفسه بارزه بالمعصية، وإذا كان عند الناس فإذا هو يظهر التقوى أمام الناس، ذلك لم يخشى رب الناس. فإن رب الناس سبحانه وتعالى علمه بالبواطن كعلمه بالظواهر، علم واحد. نعم. فصن نفسك عن تلك الخزايا وتمسك بالتقوى. بماذا؟ بأن تجعل ميزانك دائما في حياتك شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإنك إن لازمت التقوى كثرت حسناتك، بل لا تحصى حسناتك، لأنك تصبح في طاعة الله، تمسي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أعطي تقوى الله نصيبه من تقوى الله ونصيبه من حسن الخلق فقد أعطي خير الدنيا وخير الآخرة. ومن فاته تقوى الله سبحانه وتعالى ونصيبه من حسن الخلق فقد فاته خير الدنيا وخير الآخرة. فمن فاته التقوى فسيئاته تعجز الألسن عن ذكر عددها. ومن أعطي تقوى الله سبحانه وتعالى فتعجز الألسن أن تحصي حسناته. نعم. فالمؤمن كله أجره إلى خير.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن كل أمر خير إن أعطي فشكر فأجر وإن ابتلي فصبر أجر حتى الشوكة يشاكها صبر يثاب عليها. هكذا المؤمن يعطيه الله سبحانه وتعالى في قلبه إكسير يحول تلك المحن إلى منن من الله سبحانه وتعالى. تلك المحن التي تكون سبب في نقصه يحولها سبب إلى رفع قدره عند مولاه سبحانه وتعالى. ولن يكون العارف عارفا بالله إلا إذا شاهد لطف الله في نقمته، شاهد لطف الله في محنته. وأما أن تشهد لطف الله في المنة فذاك يشهد كل أحد، أن تشهد الله في النعمة فذاك يشهد كل أحد. لكن العارف لا يرى شيء إلا يرى الله سبحانه وتعالى فيه أو قبله أو بعده، لأن هذه المظاهر كلها إنما هي فعل الله، إنما هذه الموجودات كلها موجودة بإيجاد الله سبحانه وتعالى. فما ظهرت الأكوان إلا لبطون المولى سبحانه وتعالى فيها. فلما ترى هذه الصنعة تتذكر الصانع، ترى هذا الكون تتذكر المكون الله سبحانه وتعالى. هنا يترقى العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى كل يوم، بل كل حين، بل كل لحظة يترقى إلى مراقي حسنة مع الله سبحانه وتعالى. هنا يزداد علم الإنسان، وإلا فقيام وصيام يحسنه البر والفاجر. لكن مثل هذه المواقف لا يحسنها إلا من خلص الإيمان إلى قلبه وسكن في قلبه. والله يجعلنا وإياك لنا ولكم نصيب وافر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان، بجاه حبيب الله محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Makalah berikutnya ini adalah dawuh dari Al-Imam Sulaiman bin Mahran Al-A'mash rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Maka ra'su malhi taqwa kallatil alsun an wasfi ribhi dini." Siapapun yang modal utamanya selama hidup di dunia ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan siapapun tidak akan mampu mensifati, menghitung keuntungan dia dalam urusan agamanya. Sebaliknya, wa man kana ra'su malihid dunya kallatil alsun an wasfi khusrani dini. Siapapun yang di dunia ini modal utamanya adalah harta benda, materi, maka lisan siapapun tidak akan mampu untuk mensifati atau menghitung kerugian dia dalam urusan agamanya. Jadi orang yang sangat beruntung, saking besarnya keuntungannya sehingga tidak bisa dihitung oleh lisan siapapun, adalah orang yang ketika di dunia modal utamanya adalah takwa. Dengan begitu, keuntungan dia dalam urusan agama tidak akan bisa dihitung oleh siapapun. Kapan? Ketika modal utamanya takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang ke surga. Takwa ini adalah nasabnya Allah. Jadi setiap orang itu punya nasab ke Allah dengan jalur ini, takwa. Di dunia banyak nasab-nasab yang ditunjukkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, tapi di akhirat semuanya ditutupi. Yang ditampakkan, yang ditinggikan oleh Allah hanya satu nasab, yaitu nasabnya Allah, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang ketika di dunia dikasih takwa oleh Allah, dikasih agama yang baik, dia berarti tidak kehilangan apapun di dunia.
dia telah mendapatkan seluruh kebaikan, kebaikan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, kalau orang di dunia ini tidak punya takwa, tidak memiliki agama yang baik, maka pada hakikatnya dia tidak punya apa-apa. Dia telah kehilangan keindahan dunia dan kehilangan keindahan akhirat. Al-Imamul Haddad menasihatkan kepada kita semuanya, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah, baik ketika sendiri maupun di hadapan halayak ramai, di depan orang lain. Itulah hakikat takwa. Ketika orang itu di depan orang maupun ketika sendirian tidak ada orang, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di hadapan orang takwa, tapi kalau sendirian dia berani melakukan maksiat. Orang seperti ini bukan takwa, tapi hanya pura-pura takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Allah itu ilmunya satu. Dengan satu ilmu itu Allah mengetahui yang zahir, juga mengetahui yang batin. Pengetahuan Allah kepada sesuatu yang kita sembunyikan sama persis seperti pengetahuan Allah terhadap apapun yang kita lakukan secara terang-terangan. Tidak ada bedanya. Takwa itu hakikatnya apa? Adalah ketika kita mau melakukan apapun, kita menjadikan ukuran kita adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Oh boleh menurut syariat Nabi, lakukan. Oh tidak boleh menurut syariat Nabi, jangan dilakukan. Ini adalah takwa, menjadikan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ukuran dalam kita berucap, dalam kita bersikap, dalam kita berbuat. Orang yang selalu melazimi takwa, maka ibadahnya, kebaikannya, pahalanya akan menjadi banyak sehingga tidak akan bisa dihitung. Kenapa? Setiap detik yang ia lalui pagi maupun sore akan dicatat sebagai taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan kebaikan dunia akhirat itu adalah orang yang memiliki ketakwaan dan memiliki akhlak yang baik. Orang seperti ini punya takwa, punya akhlak yang baik, inilah orang yang memiliki segalanya, kebaikan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, orang tidak bertakwa, tidak memiliki akhlak yang baik, orang seperti ini berarti telah kehilangan dunia maupun akhirat. Orang mukmin ini istimewa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan, saya itu kagum, heran terhadap urusan orang mukmin. Semuanya baik. Orang mukmin itu apapun yang terjadi kepada dia akan menjadi kebaikan. Orang mukmin itu kalau imannya berfungsi dengan baik, kalau dikasih apa yang ia inginkan oleh Allah dikasih, dia bersyukur. Lah syukurnya jadi pahala, kebaikan. Ketika dia dikasih ujian, cobaan oleh Allah, dia sabar, dikasih pahala. Jadi anugerah jadi pahala, cobaan dan ujian jadi pahala. Bahkan orang muslim itu kecocok duri saja, sabar, dijadikan pahala. Begitulah orang mukmin. Orang mukmin itu kalau memang imannya berfungsi, dia di hatinya akan dikasih iksir oleh Allah. Iksir itu seperti ramuan ajaib. Ramuan ajaib itu kalau disiramkan ke batu berubah jadi permata. Orang mukmin begitu, punya iksir yang lebih ajaib dibanding itu. Mukmin itu kalau imannya benar memiliki iksir. Musibah apapun yang ia alami berubah jadi anugerah. Begitu, apapun yang dia temui, walaupun dohirnya itu tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, mengganggu pikiran, tapi orang mukmin punya iksir, ramuan dalam hatinya itu akan merubah semuanya itu menjadi anugerah. Begitulah orang mukmin. Musibah jadi nikmat. Sesuatu yang mestinya menjatuhkan kedudukan seseorang, bagi orang mukmin justru jadikan bahan untuk menaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-arif billah itu siapa? Al-arif billah itu orang-orang seperti itu tadi itu. Di hatinya itu ada iksir. Dia itu akan melihat anugerah Allah dalam segala keadaan. Ketika ada nikmat datang, dia melihat anugerah Allah di situ. Ketika musibah datang, dia juga tetap melihat lutufnya Allah, anugerah Allah ada di situ. Ini tanda orang itu arif billah. Dalam segala keadaan melihat kelembutan Allah, anugerah Allah, lutfullah. Adapun orang yang melihat anugerahnya Allah ketika datang nikmat, ini walaupun orang kafir juga bisa itu. Ketika datang nikmat dia melihat oh ini sebagai anugerah. Semua orang juga bisa. Tapi arif billah enggak. Ada nikmat, ada cobaan, ada musibah, dia langsung bisa melihat anugerah Allah ada di situ sehingga langsung bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Dia melihat persis apa? Anugerah Allah ada di situ. Karena al-arif billah itu
melihat apapun yang diingat Allah. Ketika melihat makhluk, yang diingat penciptanya. Melihat apapun, yang diingat adalah penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki hati seperti ini, setiap detiknya akan bernilai pahala. Setiap detiknya akan naik kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang istimewa. Adapun kalau cuma sekedar memperbanyak puasa, bukan hanya orang baik, orang bejat juga banyak yang ahli puasa. Kalau cuma memperbanyak sholat sunat, bukan hanya orang baik, orang bejat juga banyak yang ahli sholat sunat. Tapi hati yang mampu melihat anugerah Allah dalam segala keadaan, itu tidak akan dimiliki oleh orang yang bejat. Itu hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. وعن سفيان الثوري رضي الله عنه شيخ الإمام مالك قال كل معصية من شهوة فإنه يرجى غفرانها، يرجى غفران تلك المعصية إذا كان منشأها الشهوة. نعم. وكل معصية عن كبر فإنه لا يرجى غفرانها لأن معصية إبليس كان أصلها من الكبر، تكبر، ومن تكبر أغلق على نفسه باب الرحمة وباب المغفرة. فمعصية إبليس كان أصلها الكبر، وزلت آدم كان أصلها من الشهوة، فلأنه أكل من الشجرة فبدت له ما سوى فطفق يصعد. ماذا كان فعل سيدنا آدم؟ ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فعاد وتاب، مفتوح باب الرحمة وباب المغفرة. أما إبليس قال لا، أمر بالسجود لآدم فأبى لأنه في كبر، يعتقد نفسه أنه أفضل من آدم، يعتقد نفسه أنه أفضل من آدم، معصيته عن كبر، فلهذا أغلقت عليه باب أبواب الرحمة وأبواب المغفرة والعياذ بالله. ولهذا صار يجادل، خلقتني من نار وخلقته من طين، فصار يجادل، فلهذا ابتعدت عنه المغفرة والعياذ بالله، بخلاف سيدنا آدم. ايش الفرق؟ أن معصية الشهوة عندما يعصي هو يقر بذنبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو مقر بأنه مخطئ، فلهذا دائما تجده منكسر لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول أنا عند المنكسرة قلوب من أجلي. وأما الذي يعصي عن كبر والعياذ بالله فإنه لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه لا يقر بذنبه والعياذ بالله، فما وفق للإقرار بالذنب فلا يوفق للتوبة، ومن لم يوفق للتوبة لم يوفق للمغفرة، ومن لم يوفق للمغفرة لم يفتح له باب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا وكل ذنب، وأنت ترى في هذا الزمن كثير هم من كان عنده شيء من العلم، عنده شيء من العلم إذا نصحته لا يرجع ولا يتوب ولا يؤوب إلى مولاه، ومن كان جاهلا نصحته فإذا هو يرجع ويؤوب، جزاك الله خير جزاك الله خير، أنا ما كنت ما أعرف. شوف هذا جاهل بسيط. من هو الجاهل؟ العوام هؤلاء، هذا جاهل بسيط. وأما الجاهل المركب الذي عنده شهادة من المعهد، شهادة من الجامعة الإسلامية، شهادة من المدرسة، ومع ذلك هو جاهل لكن لا يعرف نفسه أنه جاهل، هذا ما يقبل النصيحة أبدا،
بل ربما يخطئ من ينصحه. لماذا؟ لأنه دخل مدرسة لم يتربى، دخل معهد لم يتربى، دخل جامعة لم يتربى، فجاء العلم وسكن في قلبه فأورثه ظلمة ولم يورثه نور والعياذ بالله. هذا العلم الذي خلى عن التربية. أما علم مقرون بالتربية، فمن نصحني قال الحبيب علي حبشي، قال ومن نصحني فإني للنصح منه قابل. جزاك الله خير، نصحتني في نفسي، في زوجتي، في ولدي، جزاك الله خير. لهذا كان الذين تخرجوا من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، جزاه الله خير، الذي يبين لي عيبي ويظهر لي نقصي حتى أنتقل من حالة سيئة إلى حالة حسنة، جزاه الله خير. هذا علامة أنه يحبني هذا. لكن في هذا الزمان انعكست الأحوال، وصار عندما تنصح حد كأنك تؤذيه، فبعد ذلك يبتعد عن مجلسك، وربما يبتعد عنك حتى السلام ما يرد عليك السلام، نسأل الله العافية والسلام. أما من عرف الحقيقة وعرف أن الناصح هذا إنما هو شفيق رفيق، وكلما رآه جزاك الله خير. شوف الآن الحالة التي تحسنت أحسن من أول. هذا الذي كانت معصيته عن شهوة، فلهذا وعن جهل، فلهذا لما علم تاب وآب إلى مولاه. وأما من كان عن كبر وعن هوى فإنه لا يرجع أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. لأن صاحب الهوى قد يتعبد الله بالمعصية وهو يظن نفسه أنه في طاعة، فذلك أضل الناس. ومن أضل، أحد أضل منه؟ ما أحد أضل، رقم واحد في الضلال. من أضل؟ من اتخذ إلهه هواه، كما هو الحال في هذا الزمان. ناس ويقعون في معصية الله وهم يظنون أنفسهم في طاعة الله بالهوى والعياذ بالله. ناس في سخط الله وهم يظنون أنفسهم أنهم في رضا المولى سبحانه وتعالى، كما أنت تشاهد الآن. ناس يتقاتلون ويتصارعون لأجل انتخابات، هو لا يدرك شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الدين، ثم فاته الدين وفاتته الدنيا. تجد طالب يتجسس على زملائه ليسعى في أذيتهم وهو يتعبد الله بهذا الفعل. تجد إنسان يخدم سيده أو خادم يخدم سيده أو طالب يخدم شيخه وهو يظن أنه في طاعة الله. إذا كان الأمر في معصية الله فليس ذلك بشيخ وليس بذلك بإنسان، إنما هو شيطان، إذ لا يأمر بالشر إلا الشيطان. أما مشايخ خلفاء حبيب الرحمن فإنهم لا يأمرون إلا بطاعة الرحمن. فلهذا إذا أمرك إنسان بسوء ظن بأحد فاعلم أنه من خلفاء الشيطان، ليس من خلفاء حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا وإن ترسم بزي المشايخ أو الأساتذة، لأن خلفاء حبيب الرحمن هم الذين يأمرون بحسن الظن، لا يأمرون بسوء الظن في كل حال من الأحوال. نعم، فنحن ملازمون بحسن الظن. فللأسف في هذا الزمان تلخبطت الأمور على كثير ممن هو من جنس الإنسان، حتى صاروا بأهوائهم يتقربون إلى الله بأذية الناس وهم يظنون أنفسهم في عبادة رب الناس، نسأل الله العافية والسلام.
وهذه هي المصيبة الكبرى. ليش؟ لأنه ما يوفق للتوبة، لأنه يغلق على نفسه باب الرحمة والعياذ بالله، يغلق على نفسه باب الرحمة. فانتبه، فإنه لا يأمر بالخير إلا من كان من الأخيار ومن خلفاء النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر بالشر إلا من كان من الأشرار ومن وقع في العصيان فهو يستجيب لنداء الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. فكن دائما مقصودك الخير، وقل دائما في نفسك وعلى لسانك اللهم اجعل هوائي تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هوائي تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعل شهوتي في طاعتك ولا تجعلها في معصيتك، واحفظني من كل وصف يبعدني عنك، ووفقني لكل وصف يقربني منك ويقربني من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Makalah berikutnya adalah perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan, kullu ma'siyatin an syahwah fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang motivasinya adalah nuruti syahwat, keinginan nafsu, keinginan hati. Jadi nafsu kita kepingin ini, kepingin itu. Jadi maksiat yang didasari oleh syahwat, nuruti keinginan hati, itu memiliki harapan besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada wa kullu maksiatin anil kibir fa innahu la yurja ghufranuha. Beda kalau maksiat yang didasari oleh sikap sombong. Jadi orang maksiat karena dia sombong, merasa lebih baik dibanding orang lain. Lah maksiat seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata seperti ini. Li'anna maksiat iblis karena asla minal kibir. Karena maksiatnya iblis itu motivasinya adalah karena dia sombong, merasa lebih baik dibanding Nabi Adam. Makanya dia tidak dibantu untuk taubat oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wazallatu Adam alaihissalam karena asluha minasyahwah. Kesalahan Nabi Adam, kesalahan dalam tanda kutip, kesalahan dalam tanda kutip, kesalahan Nabi Adam secara zahir ini motivasinya adalah karena keinginan hati, karena beliau menginginkan kebaikan, kepingin kekal ada di surga, sehingga makan buah yang sebenarnya terlarang itu. Nah, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksiat itu akan ditobati atau enggak itu tergantung pada apa sebab seseorang itu melakukan maksiat. Orang yang maksiatnya seperti iblis karena kesombongan, karena merasa lebih baik dibanding orang lain, ini biasanya tidak akan mau tobat. Karena apa? Karena dia melakukan maksiat tidak merasa sebagai itu maksiat, malah sebaliknya dia merasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang maksiatnya seperti itu berarti dia telah menutup untuk dirinya pintu rahmat dan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam karena nuruti keinginan hati, orang seperti ini biasanya sadar kalau dia melakukan kesalahan, akhirnya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertutup baginya pintu rahmat, tidak tertutup baginya pintu taubah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Adam, begitu beliau melakukan kesalahan dalam tanda kutip tadi secara tidak sengaja, kemudian apa? Tetap beliau merasa bersalah. Padahal seperti itulah. Jadi beliau tetap merasa bersalah. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri.
Dan jika engkau tidak mengampuni kami, maka tentu kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Lah ini beliau melakukan kesalahan secara zahir walaupun hakikatnya tidak salah, tapi tetap merasa bersalah. Nah, ini biasanya orang maksiat kalau didasari keinginan, nuruti keinginan, itu begitu, bukan karena sombong, tapi nuruti keinginan hati. Itu biasanya dia akan merasa bersalah, akhirnya tobat. Tapi kalau orang yang seperti iblis, dia diperintahkan untuk sujud pada Nabi Adam, tidak mau. Kenapa? Dia merasa lebih baik dibanding Nabi Adam. Dia merasa saya dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah, api lebih baik daripada tanah. Akhirnya debat Allah didebat. Nah, ini orang kalau biasanya maksiat didasari kesombongan. Orang seperti ini berarti telah menutup untuk dirinya sendiri pintu rahmat dan pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaannya. Orang yang maksiat karena nuruti keinginan hati, itu biasanya dia mengakui kalau dia salah, berdosa, dan dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hancur hatinya, merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku akan bersama, aku dekat dengan orang-orang yang hatinya merasa hina, merasa hancur bukan apa-apa karena aku. Orang yang maksiat, tapi gara-gara perbuatan maksiatnya kemudian dia merasa hina, tidak punya nilai apapun di sisi Allah. Orang seperti inilah orang yang sangat dekat kepada Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau maksiat karena kesombongan, karena merasa lebih baik dibanding orang lain. Orang seperti ini tidak akan dibantu oleh Allah untuk taubat. Kenapa? Dia tidak mengakui kalau dia berdosa. Karena tidak mengakui berdosa, maka dia tidak akan dibantu oleh Allah untuk taubat. Ketika dia tidak dibantu oleh Allah untuk taubat, maka selamanya tidak akan diberi ampunan. Dan kalau orang itu sudah tidak diberi ampunan, berarti tertutup untuk dia pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana banyak kita saksikan di hari-hari di zaman akhir ini khususnya, orang itu kalau sombong tidak bisa dinasehati. Jadi kadang-kadang ada orang punya sedikit ilmu. Jadi ada orang punya sedikit ilmu. Ini biasanya kalau dia merasa baik, dia salah, ditegur, dinasihati, tidak mau. Yang ada malah debat. Itu. Jadi orang kalau punya sedikit ilmu, kemudian dia bangga diri, dinasehati, dia debat, tidak nerima nasihat, bahkan membenci orang yang nasihati. Lah orang kayak gini biasanya lulusan pesantren, lulusan madrasah, lulusan perguruan tinggi Islam, tapi tidak dibarengi dengan tarbiyah. Hanya ilmu yang membuat dia pinter ngomong, tidak ada tarbiyah. Orang kayak gini bahaya ini. Ilmu itu cahaya, tapi kalau orangnya model kayak gini tidak ada tarbiyahnya, semakin banyak ilmunya hatinya semakin gelap, semakin merasa lebih baik dibanding orang lain, semakin tidak bisa dinasehati. Ini namanya jahil murakkab. Wis bodoh, tidak sadar kalau dia bodoh. Justru sebaliknya, kadang banyak orang-orang itu awam, tidak bisa baca kitab. Dia tidak ada dalam hatinya merasa lebih baik dibanding orang lain. Dinasehati langsung mau biasanya. Orang awam itu kalau dinasehati langsung mau. Malah berterima kasih banyak karena Anda telah menunjukkan jalan yang benar kepada saya, selama ini saya salah. Orang-orang awam kayak gini, ini namanya jahil basit. Jahil basit ini gampang diajari. Itu. Jadi dia cuma tidak tahu, cuma tidak merasa tahu, tidak merasa pinter. Lah yang repot ini orang tidak ngerti, kemudian merasa ngerti. Ini tidak bisa dinasehati. Ilmu itu akan memancarkan cahaya kalau dibarengi tarbiyah. Tanpa tarbiyah justru akan menyebabkan kegelapan dalam hati. Kita itu hendaknya niru seperti yang dilakukan oleh Habib Ali Habsyi, yang dikatakan Habib Ali Habsyi. Dia mengatakan, siapapun yang menasehati aku siap untuk menerima nasihatnya. Siapapun nasihati aku siap menerima dan berterima kasih. Sayyidina Umar bin Khattab dan juga para sahabat Nabi, mereka adalah lulusan dari madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu bagaimana perkataan beliau? Beliau mengatakan, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati siapapun yang memberi aku hadiah aib-aibku, artinya yang menunjukkan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Terima kasih banyak, aku akan mendoakan dia agar dibalas kebaikan oleh Allah. Kenapa? Orang yang suka menasihati kita, itu tanda berarti dia mencintai kita. Orang kalau suka nasihati kita, itu berarti senang, cinta kepada kita, peduli kepada kita.
Zaman sekarang nggak kebalik semua. Tidak ada, jarang orang niru Sayyidina Umar ini. Orang sekarang rata-rata kalau dinasehati, dia merasa kalau kita menyakiti dia. Jadi kalau kita nasihati, dia merasa kalau kita menyakiti dia. Jadi kalau ada orang alim misalnya, nasihati seseorang yang melakukan kesalahan, ngambul, tidak hadir pengajiannya lagi. Bahkan bukan hanya tidak hadir pengajian, diului salam tidak jawab, tidak nyopo. Itu menjauh. Lah ini bahaya, sifat seperti ini bahaya. Mestinya kita berterima kasih kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Kemudian hawa nafsu ini juga bahaya. Itu jadi hawa nafsu ini, orang kalau selalu nuruti hawa nafsu itu bahaya itu. Nanti bisa jadi dia itu merasa beribadah kepada Allah dengan perbuatan maksiat gara-gara keseringan nuruti hawa nafsu. Dia akan bermaksiat kepada Allah tapi merasa ibadah. Lah ini orang-orang yang paling rugi, orang-orang paling sesat. Merasa ibadah, merasa taat padahal dia maksiat. Merasa dapat ridho Allah padahal dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya kita lihat ketika musim pemilu. Banyak orang itu berani mencaci maki sesama muslim, menyakiti sesama muslim demi membela caloni. Padahal kalau caloni menang, dia tidak dapat dunia, tidak dapat agama. Rugi dunia akhirat demi memperjuangkan dunianya orang lain. Ini orang paling rugi, hati-hati. Kalau musim pemilu, hati-hati, dijaga sikapnya, lisannya. Jangan mencaci sesama muslim demi untuk membela yang Anda dukung. Atau menyakiti apalagi untuk membela orang yang Anda dukung. Anda rugi, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat. Untuk memperjuangkan siapa? Bukan dunia Anda, dunianya orang lain. Ini orang paling rugi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga contoh orang yang maksiat merasa ibadah, ini bahaya ini. Maksiat merasa ibadah ini paling bahaya, tidak akan bisa tobat. Contoh tadi itu pendukung calon ini. Kedua, biasanya orang yang maksiat merasa ibadah adalah ketika di lembaga pendidikan. Kadang ada satu siswa itu mencari-cari keburukan temannya untuk dilaporkan biar dia mendapatkan sanksi, biar dia dihukum. Lah biasanya siswa yang suka mencari-cari keburukan temannya ini tidak merasa maksiat. Dia merasa melakukan kebaikan untuk biar dia paling dekat kepada gurunya, mencari-cari keburukan orang lain. Ini bahaya ini maksiat, tidak merasa maksiat, justru merasa taat. Begitu juga kadang-kadang ada santri itu punya guru yang nggak tepat, punya guru yang disebut syekh atau apa namanya yang nggak tepat. Kadang-kadang ada seorang guru itu nyuruh muridnya untuk mencari-cari keburukan orang, mencari-cari keburukan orang lain untuk menjatuhkan orang tersebut. Hati-hati, kalau Anda punya guru model kayak gitu, ketahuilah itu bukan guru pewaris baginda Rasulullah SAW, pewaris setan itu, agennya setan, jangan dituruti. Kalau guru itu memang pewaris ilmunya Rasulullah SAW, dia tidak akan memerintahkan Anda untuk berburuk sangka pada orang lain, tidak akan memerintahkan Anda untuk mencari-cari keburukan orang lain. Loh, kalau ada orang disebut syekh, disebut ustadz, kok nyuruh muridnya suudzon pada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, setan itu namanya. Apapun gelarnya, hati-hati. Itu. Anda kalau melakukan seperti itu, Anda akan maksiat tapi merasa ibadah. Rasulullah SAW itu dan juga pewarisnya tidak akan memerintahkan orang lain kecuali untuk husnudzon, untuk berbaik sangka kepada siapapun. Di zaman sekarang ini semuanya serba kacau. Banyak orang menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, merasa itu sebagai ibadah. Ini musibah terbesar. Orang kayak gini akan ditutup untuk dia pintu taubat dan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaullah wa khulafaur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan memerintahkan kecuali kebaikan. Yang memerintahkan keburukan itu adalah penerusnya, agennya setan. Itu. Karena itu hendaknya kita setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita, setiap saat kita, hendaknya kita itu punya tujuan yang baik.
selalulah bertujuan melakukan kebaikan dan selalulah kita ini berusaha untuk berbuat baik dan selalulah berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hawa nafsuku itu selalu mengikuti apa yang dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Itu. Dan jadikanlah keinginan-keinginan hatiku selalu berada dalam ketaatan. Dan jauhkan dariku seluruh sifat yang bisa menjauhkan aku darimu dan dari kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Dan bantulah hamba untuk memiliki sifat-sifat yang bisa mendekatkan hamba kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. الله يهدينا بهدايته ولانا بلا غير عنا بلا ويجعلنا من إذا بحبيب مصطفى محمد بن عبد الله ولا يجعلنا من خالف أمر وعصاه بجاه حبيبه مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويشرح صدرنا فيما في صلاح أمرنا في ديننا ودنيانا وقرآن يا رب العالمين وقرب منا الأخيار وجعلنا ذكر جميع وبارك المات بالأيام جاه نبيك يا حبيب محمد المختار يا عزيز يا غفار يا كريم استجب دعانا ولا تغيب رجانا إنك على كل شيء قدير يا الجدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.